یہاں یہی بتاتے چلیں کہ بہت سارے انڈیویجول کیسز بھی ہوں گے, کچھ کمپنیز کے بھی ہوں گے, تو ان میں آپ نے جو بڑا ریلیف دلایا وہ چند مثالیں ہمارے ناظرین کو بتا. دیکھیں جی, ہم نے بہت سارے ریلیف دلوائے ہیں. ایک تو ٹیچرز کو ہم نے ریلیف دلوایا ہے کہ ان کے 25% ریبیٹ جو ملتا تھا وہ ہم نے ان کو دلوایا ہے کہ 25% انکم ٹیکس جو ڈیڈکشن ہے ان کی کم ہونی چاہیے. کے پی فیڈرل اسلام آباد میں ٹیچرز کو مل رہی تھی, کے پی اور دوسرے علاقوں میں نہیں مل رہی تھی, وہ ہم نے آرڈر پاس کیے. اور ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے آرڈرز جو ہمارے صدر پاکستان سے اپ ہیلڈ ہوئے, اور صدر پاکستان نے پچھلے سال جو شکایات جن کے خلاف, کیونکہ ایف ٹی او کے فیصلے کے خلاف آپ صرف صدر کو ہی اپیل کر سکتے ہیں, اسے ریپرزنٹیشن کہتے ہیں, کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. اس کی اتنی ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت ہے ایف ٹی او کی, اور اس کے فیصلوں کو صرف صدر پاکستان کے پاس چیلنج. پچھلے سال ہمارے تقریباً 1000 کیسز میں فیصلوں کو چیلنج کیا گیا, 500 کا صدر پاکستان نے فیصلہ کیا. ان میں سے 98% جو تھے میرے فیصلوں کو اپ ہولڈ یعنی توثیق کی, یعنی صدر مملکت نے بھی آپ کے فیصلوں کی توثیق کی, ہمارے فیصلوں کی توثیق کی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ایف ٹی او نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے, اور وہ پھر ہم نے اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا. سب سے بڑی بٹ صاحب ایک ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آرڈر ہو جاتے ہیں, مگر آرڈر کو پہ اگر امپلیمنٹ نہ ہو, اس پہ عمل درآمد نہ ہو, تو پھر تو ٹیکس پیئر کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. پھر تو جس طرح دوسری عدالتوں میں ٹائم ضائع ہوا, تو ہم نے الحمدللہ اپنے باقاعدہ ہیڈ کوارٹر میں بھی, جہاں میں خود بیٹھتا ہوں, اور تمام ریجنل آفس میں بھی ہم نے اضافی ذمہ داریاں اپنے ایڈوائزرز کو دی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کیسز کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے, پھر امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. یعنی ہم کیسز کا فیصلہ بھی کرتے ہیں اور پھر ان فیصلوں پر پیرا بھی دیتے ہیں, تاکہ وہ عمل درآمد ہو اور ٹیکس پیئر کو جو ان کا جائز ریلیف ہے وہ ملے. ہم نے دیکھیں پچھلے سال 2023 میں ہم نے تقریباً ریفنڈ کے کیسز میں 17.8 بلین روپیز کے ریفنڈ لوگوں کو لے کے دیے, جو ان کے جائز ریفنڈ تھے, سیلز ٹیکس کے ریفنڈ, انکم ٹیکس کے ریفنڈ, کسٹم ڈیوٹی کے ریفنڈ. جبکہ اس سال اگر دیکھا جائے تو جو ریکارڈ ہم نے شکایات آئیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 22.8 بلین یعنی تقریباً 23 بلین کے ریفنڈ جو ہیں وہ جائز ریفنڈ جو سیلز ٹیکس متعلقہ تھے, انکم ٹیکس کے تھے, وہ ان کو واپس لے. کافی بڑی رقم ہے سر. جی کافی 22 ارب روپیہ جو ہے نا وہ. اب تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے جو آرڈرز ہیں ان کی ایف بی آر والے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. چونکہ اگر ان کیس کوئی اس طرح کا پرابلم ہو, پھر ہم ڈیفائنس نوٹس ایشو کرتے ہیں. اگر ڈیفائنس نوٹس پہ بھی نہ بات بنے تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ آئین کے تحت یہ پوسٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے فیڈرل ٹیکس محتسب کی. اس میں ہم کسی کو اس کا سٹیٹس سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت کا ہے, ہم کسی کو اس کے تحت 6 ماہ کی سزا بھی دے سکتے ہیں. تو مگر یہ ہے کہ الحمدللہ جب ہمارا آرڈر جاتا ہے تو وہاں اس کی توقیر ہوتی ہے, ایف بی آر والے عمل درآمد کرواتے ہیں. بعض کیسز میں جہاں وہ کو ایکسپلینیشن مانگنی ہو تو وہ مانگ لیتے ہیں, وہ بھی ہم ان کو فوری پرووائڈ کرتے ہیں. اگر نہ پھر بھی عمل درآمد ہو, پہلے ہم ڈیفائنس نوٹس ایشو کرتے ہیں اور اس کے بعد شو کاز بھی کر سکتے ہیں. اور شو کاز میں ڈیفائنس نوٹس میں اکثر یہ ہے کہ ڈیفائنس نوٹس ایشو ہوتے ہی عمل درآمد ہو جاتا ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی اکثر کیسز میں تو ہو جاتا ہے. جن کیسز میں عمل درآمد نہیں ہوتا وہاں ڈیفائنس نوٹس سے کام بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے ایف ٹی او کا ادارہ, اس ادارے کا قیام جو عمل میں آیا سن 2000 میں پہلا سال تھا. جسٹس سلیم اختر اس کے ایف ٹی فیڈرل ٹیکس محتسب بنے, مگر یہ ہے کہ باقی 5 جو محتسبین گزرے ہیں ان کا کسی کا بیک گراؤنڈ بھی ٹیکس کا نہیں تھا. سر یہی میرا ایک اگلا سوال تھا کہ آپ کے ٹیکس کا آپ نے اعلیٰ سطح کی جو ہے نا پرفارمنس دی, اور ایف بی آر میں بھی, تو وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو کافی فائدہ مند رہا. اس حوالے سے بتائیں کہ اس ایکسپیرینس سے آپ کو کوئی, یہ جو ایف بی آر کے افسران ہیں وہ بھی آپ کو یعنی کسی طرح وہ اس کو مینیج نہیں کر سکتے؟
जी बिल्कुल भाट साहब, आपने बड़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। बात यह है कि मैंने 29 इयर्स, आपको पता ही है मैं कस्टम ऑफिसर्स था, मैंने असिस्टेंट कलेक्टर से लेके चीफ कलेक्टर कस्टम तक जिम्मेदारियां निभाई। उस वक़्त मैं अभी सर्विस में ही था, तो मुझे उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने आपको टैक्स मुहतसब लगाना है। अब देखें ना, ये फेडरल टैक्स मुहतसब है, इसका पुलिस से या किसी और महकमे से क्या ताल्लुक़ है? यहाँ टैक्स मुहतसब ऐसे बंदे को ही होना चाहिए जो फेडरल टैक्स से रिलेटेड हो। तो ये हुकूमत को इस दफ़ा बात समझ आई कि यहाँ टैक्स वाला ही बंदा होना चाहिए, तो वो उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी। 29 ईयर टैक्स सर्विस का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता था कि टैक्स पेयर किस तरीके से तंग होते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनके मसाइल हल कैसे किए जाने चाहिए और कैसे उन्हें मतलब है बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, साल साल से केसों का फ़ैसला नहीं होता। तो चूँकि मुझे अंदाज़ा था, मैं 3 साल के अरसे तक कलेक्टर अपील भी रहा, यानी वो वहाँ कस्टम के केसों के फ़ैसले भी करता रहा, तो उससे भी बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। और मुझे फिर पता है कि टैक्स सर्विसेज में मेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे लोग तंग होते हैं और कैसे लोगों के मसाइल को हल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ड्यूरिंग सर्विस, मैं कस्टम सर्विस में भी हमने टैक्स पेयर को इज़्ज़त दी, उनके मसाइल हल किए, और वही उसी तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैंने जब मैंने हल्फ उठाया था तो उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आपको हम इसलिए लगा रहे हैं कि आपने इस इदारे को उठाना है, आप लोगों को इस इदारे का पता नहीं। तो फिर मैंने अपने एडवाइज़र्स के साथ मिलकर प्लान बनाया कि मैं मुल्क के कोने कोने में गया, छोटे शहरों में भी, हालांकि ये तसव्वुर नहीं था कि FTO लाहौर या कराची के अलावा किसी इलाके का दौरा करेगा। तो मैं छोटे शहरों में, सक्खर में, हैदराबाद में, सियालकोट, सरगोदा, मियाँ वाली, एबटाबाद, मैं हर जगह ख़ुद पहुँच के मैंने वहाँ के स्टेक होल्डर्स जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उनसे मुलाकातें की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर और उनके अहदेदारान से बात की। मैं रहीम यार खां गया, बहावलपुर गया, उकाड़ा गया, फैसलाबाद, सरगोदा, हर जगह जाके हमने FTO का पैगाम पहुँचाया और लोगों को बताया कि अब पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा मौजूद है, ऐसा एक कानूनी फोरम मौजूद है जहाँ दिनों में फ़ैसले हो जाते हैं, आपको साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि बाज़ का तो हम एक इनफॉर्मल व्हाट्सअप रेजोल्यूशन भी करते हैं कि बात सुन के किसी बंदे ने मुझे फ़ोन किया, अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, ये हमारा मसला है कि गुड्स हमारी कराची पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, सारा कागज़ हल हो गए हैं, खामखा एक इंस्पेक्टर आया है, उसने हमारी कंसाइनमेंट रोक ली है। तो इस सिलसिले में कई दफ़ा हुआ कि मैंने वहाँ टेलीफोन उठाया, बात की कि जी ये आपके इंस्पेक्टर ने या बिला वजह रोकी हुई है, तो फ़ौरन चीफ़ कलेक्टर का एक आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया कि सर मैंने डायरेक्शन दे दी हैं, वो क्लियर हो गई हैं कंसाइनमेंट। तो इस तरीके से फ़ौरी हल, मामलात का फ़ौरी हल जो है ना वो भी होता है, यकीनी इंसाफ मिलता है फेडरल टैक्स महोत्सव के इदारे से, और फ़ौरी इंसाफ मिलता है और बग़ैर किसी मुआवजे के, मतलब है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर लिहाज से। बल्कि अगर कोई ज़्यादातर, मुझसे पहले ज़्यादातर ये होता था कि केसेस में लोग ख़ुद वकील के ज़रिए आते हैं, मगर अब ये मैंने जो शऊर अवामुन्नास को दिया है, हमने अपनी कोशिशों से आउटरीच प्रोग्राम कर के लोगों के पास जा कर हमने बताया कि आप ख़ुद से कर सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि इंग्लिश में ही करनी है। ये भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि अगर आप उर्दू में आप लिखना चाहते हैं तो फिर उर्दू में ही आप लिखें, क्योंकि मैं जब कलेक्टर कस्टम अपील था तो मैंने इंट्रोड्यूस कराए उर्दू में फ़ैसले। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने जब चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने उर्दू में फ़ैसले देने शुरू कर दिए, तो मैंने भी उर्दू में फ़ैसले लिखने शुरू किए। उसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोग, और बाहर मैंने लगा दिया है कि आप उर्दू में दरख्वास्त दे सकते हैं, उर्दू में लिख के आप दरख्वास्त दें, आपके हम कार्रवाई भी उर्दू में करेंगे और फिर फ़ैसला भी उर्दू में आएगा। तो इस तरीके सर आपने आवाम को बड़ा अच्छा यानी इंसेंटिव दिया कि उर्दू में भी कर सकते हैं। यहाँ नाज़रीन हमारे वक्फे का टाइम हो गया है, तो हम वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।